क्योंकि बोर्ड की वित्ती हालत पतली हुंदी 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 अज बोर्ड साडा कंगाल ते आ चुकी है, साडा खजाना खाली हो चुका है। सिर्फ 1100 मुलाजम रह गए, उहदे विचों भी 250-300 साडा टीचिंग स्टाफ है ते बोर्ड कोले तां सिर्फ 800 बंदा बच रहा। आ बेलोड़ी बिल्डिंग दी उसारी कर काम च वाधा होया, स्टाफ च घाटा हो रहा ते माड़े चेयरमैन ने करके अज कंगाल होए हैं। नहीं तो बोर्ड को जिन्ना खरबां रुपये की प्रॉपर्टी है, कदे सानू आस नहीं सी भी साडे ते नहीं देखने पैणगे। उन्हां कोले साडे गद्दार लोकां ने, साडे बोर्ड के गद्दार अधिकारी मुलाजमां ने आपदे निजी लालचां खातर साडीआं चुगलियां ला के दसती बोर्ड कोले आ काम आ पैसा, साडे घर दे भेतियां ने सरकार कोले साडे पड़दे फरोल ते सरकार नूं जैलसी हो रही है। रोल नंबर जारी करने, रिजल्ट देना, इत्थों तक लगता है भी इत्थे जिवें रिजल्टां दी बोली लगती है। ये सच्चाई है, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ नहीं जी, ये गल्लां सच्चियां ने। जिन्ने भी मुलाजम सी दिन रात और बड़ी ईमानदारी नाल काम किया ते फिर लुट्टण वाले आ गए, पर यही है भी सरकार दीयां नीतियां भी बोर्ड नूं खत्म करन ते लगे होया। पर सानू इस गल दा दुख है कि असीं करोड़ां अरबां दे मालक हो के अज असीं तनख्वाह ते पेंशन करनियों तरसे हाँ भी सानू क्यों नहीं मिल रही। असी पहुँच चुके हैं फेज़ 8 मोहाली, और फेज़ 8 मोहाली च पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड का दफ्तर है। तुसीं पहलों तो ये आसमान नूं छूंहदी जिहड़ी है इमारत देखो, बड़ी खूबसूरत इमारत है। ये एजुकेशन बोर्ड वालों खुद इमारत बनाई सी, पर जिन्नी उच्ची इमारत है, मुलाजम ते पेंशनर का कहना भी उस हिसाब नाल उन्हां नूं निरंतर डीग्रेड किया जा रहा। काम वध गए ने, मुलाजम घट गए ने। पिछले समय च सैकड़े असामियां खत्म कर दित्तियां, पर हुण जिहड़ी स्थिति आ गई वो ये है, मुलाजमां ते पेंशनर का कहना भी हुण ते उन्हां दीयां तनख्वाहां ते पेंशनां भी बंद हो रही ने। ये स्थिति आई क्यों, ये जानने लई PTC न्यूज़ वालों अज असीं बोर्ड के दफ्तर आए, और ये मुलाजम जिहड़े है ये PTC नूं अपने दुखड़े सुणाउणा चाहुंदे ने। पहलों तो प्रधान जी परविंदर खंगूरा जी, ये दसो, इमारत बड़ी खूबसूरत है, बड़ी उच्ची लंबी है, पर जो जानकारी मिली है काम भी वधिया, मुलाजमां ते खोरा लग गया, तो हुण तनख्वाहां ते पेंशनां दे भी लाले पा गए। देखो जी, असी तुहानूं बिल्कुल क्लीयर करना चाहुंदे हां, बिल्डिंग आलीशान आ, साडे सीनियर साथी रिटायरी खड़े ने, दिन रात मेहनत करी, कमाइयां करियां बोर्ड ने अपने पद्धर ते। एक मैं बिल्कुल स्पष्ट दिना जी इत्थे जानकारी भी पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड अदारे नूं पंजाब सरकार ने अज तक 1 रुपया नहीं दिता, बल्कि सिक्ख्या बोर्ड ने समय समय ते सरकार की मदद की है। कदे कोई साडे ते गल आ जाती है भी कोई यादगार बन रही है शहीदों की, असीं उत्थे पैसा दिंदे रहे हैं। सो कहण तो बाद पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड अपने पैरों ते आप खड़ा सी, अज असीं साडीआं लत्तां टुट गईआं। कारण की आ भी साडी जिहड़ी खुद मुख्तियारी सी बोर्ड की, वो सरकार ने अपने हत्थ 'च लै ली, ते इहदा जिहड़ा मुੱਢ ਵੱਜਿਆ ਸੀਗਾ साडे बोर्ड की बर्बादी का। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ इदा बोर्ड के विच हालात पैदा करते भी जिहड़ा गुप्त फंड साडा 1-2 करोड़ सी, 11 करोड़ ते चला गया। आ बेलोड़ी बिल्डिंग की उसारी करती, तुसीं देखदे होगे साडे सज्जे हत्थ साडे कोल 7 मंजिल आलीशान बिल्डिंग सी मुलाजमां दे बैठण लई, पर वो बिल्डिंग की कोई रिक्वायरमेंट या कुछ नहीं सी, सिर्फ एक पैसे के लालच पिछे, पैसा खाण पिछे बिल्डिंग बनी। आदर्श स्कूल खोलते 2 नवें, जबकि ये चीज़ां नहीं सी होणियां चाहीदियां, क्योंकि बोर्ड की वित्ती हालत पतली हुंदी 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 अज बोर्ड साडा कंगाल ते आ चुके हैं, साडा खजाना खाली हो चुके हैं। थोड़ा ये दस्सिओ भी किन्ने क स्टूडेंट ने बोर्ड नाल जुड़े, किन्ने क स्कूल जुड़े ने, और मुलाजमां की गिनती उस हिसाब नाल किन्नी वधी घटी है। देखो जी, जदों बोर्ड की स्थापना हुई सी लगभग 2800 मुलाजम साडा तो काम करदा सी, ते अज साडे कोले सिर्फ 1100 मुलाजम रह गए, उहदे विचों भी 250-300 साडा टीचिंग स्टाफ, ते बोर्ड कोले तां सिर्फ 800 बंदा बच रहा। ਇਹਦਾ मतलब काम घट गया, काम नहीं घटे जी, काम वधिया। अज साडे कोले लगभग 11-12 ਲੱਖ ਬੱਚਾ अपीयर होंदा, पेपर दिंदा, बुक्स का काम असीं निरंतर कर रहे हैं। काम 'ਚ वाधा होया, स्टाफ 'ਚ घाटा हो रहा। पिछले 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ पोस्टां खत्म करियां, बड़े दुख रहे सरकार तक अप्रोच करी, पर साडी किसी सुनवाई नहीं हुई। आखिर नूं सानूं हाई कोर्ट 'ਚ जाना पिया, जो साडा केस कार्रवाई दे ना हजे। मैडम थोड़ा तुसीं दसो, रिटायर हो गए जे, इस इमारत बारे दसो कदों बनी सी?
ਇਸ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਫਲੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, 17 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਔਰ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਐਫਡੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਧ ਸੀ ਪਰ ਬੋਰਡ ਰਿਚ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਤਨਖਾਹ, ਤੇ ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਰਫ 1100 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਬੋਰਡ 'ਚ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਜਵਾਲ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਬੋਰਡ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਬੋਰਡ ਦੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ 7 ਏਕੜ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ 5-6 ਬਲਾਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹ ਕੋਈ 2-3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਤੇ 8-10 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਡਿਪੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਨੇ, 20-25 ਡਿਪੂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨੀਓ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕੀ ਭੇਦ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ 2800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੱਧ ਗਏ, ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਗਏ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਮਾਂਜਾ ਫੇਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਇਹ ਦੇਖਣ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਐਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਰਿਆਇਤ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਲੈਵੇਟਿਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਨਖਾਹ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। 1975-76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਰਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪ ਛਾਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। 77-78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਐਸਸੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਕਿਤਾਬ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 10% ਰਿਬੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 25 ਤੋਂ 30% ਰਿਬੇਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 15 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਲਾਕ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਐਸਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, 400 ਪੋਸਟਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਇੱਥੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁੱਢ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਜ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋ ਗਈ, DPI ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਗਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚਾਂ ਖਾਤਰ ਸਾਡੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਤੀਆਂ ਬੋਰਡ ਕੋਲੇ ਆਹ ਕੰਮ ਆ, ਪੈਸਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਭੇਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਫਰੋਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੈਲਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅੱਜ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਆ।
ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸਮਝੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੈਰੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ 1200 ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ DGSE ਹੋਊਗਾ ਉਹ DGSE ਕੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ IAS PCS ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਿਆ। ਇੱਕ ਦੱਸਿਓ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਾ ਮਾਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ DTO ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਗ ਜੋ DC ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਤੇ ਦਲਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦੂੰ, ਬਟ ਬੋਰਡ ਇੰਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਡੇ ਬਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਆ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਬਣਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾ ਲਓ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਹਰ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ 95% ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਪਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਅੱਡੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਲੋਟੂ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ 'ਚ। ਫਿਰ ਸਾਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਬੜੀ ਹੁੱਬ ਕੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਟੂ ਟੋਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੋਰਡ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ DPI ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਤਾਂ ਧੁੰਦਲਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨੇ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸੀਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ? ਜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁਟੇਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਏ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ? ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ IAS ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਪਸਿਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭੁਲੇਖ ਜਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੋਰਡ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਪਾ ਖਾਲੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਨਰਲ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ 20 ਕਰੋੜ ਪਰ ਮੰਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ 2-3 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਰੂਗਾ? ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਆ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਰਿਟਾਇਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟੋਟਲੀ ਬੋਰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਮਤਲਬ ਤੇ ਬੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲਤੀ ਤੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਘਾਣ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਗਾਲ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨੰਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਗਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਏ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲਾਂ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੋਮ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ ਨੇ 400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣੇ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਉਹ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਬਰਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿਭਾਗ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਬੈਠਾ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, DPI ਕਾਲਜ ਦਾ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1-2 ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 1-2 ਮਹਿਕਮੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੁਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਕਾਇਆ ਕੋਈ ਹੈ? ਲਗਭਗ 12-13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਚੁਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਆ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।